जय हो मेरे महाशिव। हे मेरे महाराज छतरपुर वाले, हे डुगरी वाले बाबा, हे मेरे शिव के अवतार, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, बारंबार प्रणाम। संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी के श्री चरणों में बहुत ही प्यारा सा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेके आई हूँ। संगत जी, अपनी परेशानियों के चलते मैं गुरु जी का समय पर शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर मेरे प्यारे गुरुपा से क्षमा याचना करती हूँ कि अपनी इस नादान बेटी को समय पर शुक्राना न कर पाने के लिए अपनी नादान बेटी समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। हे मेरे भोले भंडारी, ये सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, जो कुछ भी है आपका ही है, आपका कण कण में वास है। संगत जी, मेरे छोटे भाई के पास 2 बच्चे हैं, यानी कि 2 बेटे हैं, लेकिन हम सब ने उम्मीद लगा रखी थी कि एक प्यारी सी नन्ही सी छम छम करती हुई एक बिटिया रानी आई, लेकिन हमारे प्यारे गुरुपा उनको जो देना होता है वही देते हैं। संगत जी, अभी 2-2.5 महीने पहले मेरी छोटी भाभी की डिलीवरी हुई। मेरी भाभी को लेकर जन्माष्टमी से एक दिन पहले मेरे भैया हॉस्पिटल गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि आप एडमिट करवा दीजिए, बच्चा कल तक हो जाएगा, लेकिन समय नहीं हुआ है। मेरी भाभी बोली कि कल जन्माष्टमी का बहुत बड़ा त्योहार है और मैं यहाँ रहूँगी तो मेरे बच्चे जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मना पाएंगे। इसलिए मेरी भाभी ने डॉक्टर साहब को मना कर दिया। डॉक्टर साहब ने क्या, मेरे प्यारे गुरुपा की ये सारी लीला थी। जन्माष्टमी निकल गई संगत जी, तीसरे दिन मेरी भाभी हॉस्पिटल गई। जिस दिन मेरी भाभी हॉस्पिटल गई उसी दिन से एक अजीब सा हमारे साथ घटना, क्या एक चमत्कार ही बोलेंगे इसको, कि मेरी भाभी दूसरे घर पे रहती हैं और हम दूसरे घर पे रहते हैं, इसलिए पूजा अर्चना हमारे यहाँ पर ही की जाती है गुरु जी की। तो हमारी कुल देवी की जो स्वरूप था, जो फोटो थी, वो गुरुपा की लीला अद्भुत है। वो स्वरूप कुल देवी माँ का मंदिर से बार बार गिरने लगा। कभी दिन में 2 बार 3 बार, जैसे ही हम पूजा पाठ करके हटते, दिया बाती करके हटते, या दोपहर को या रात्रि को, कभी भी कुल देवी माँ का फोटो नीचे गिर जाता। ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गई और
صرف ایک ہی بات میرے دل میں آتی تھی کہ بھابھی کی ڈلیوری ہونے والی ہے، کوئی کشٹ ہے، کوئی سنکٹ ہے جسے گرو جی اس طریقے سے کاٹ رہے ہیں۔ سنگت جی اس طریقے سے لگ بھگ 3-4 دن تک یہی ہوتا رہا اور میں گرو جی کا شکرانہ کرتی رہی۔ میری بھتیجی یہی بولتی کہ چاچی پہ سے کوئی کشٹ کاٹ رہے ہیں گرو جی، ان کی رکشا کر رہے ہیں، اور میرے دل میں بھی یہی آتا، ہم گرو جی کا شکرانہ کرتے رہتے، لیکن شریر میں اتنی ہمت نہیں تھی میرے گرو جی، سنگت جی، کہ میں اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ ہاسپٹل جا سکوں، کیونکہ میں بہت ہی اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہی تھی۔ میرے بھیا بھابھی کو لے کر ہاسپٹل گئے، دلی سے ان کے ممی پاپا بھی آ گئے، اور دیکھیے سنگت جی، میں خود ہاسپٹل نہیں جا سکی، جانا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہیں جا سکی۔ جیسا کہ گرو جی جانتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کسی نے بلیک میجک کیا ہوا ہے، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے چلا کر بستر میں پٹک دیا ہے، اور وہ دن 11 کا تھا۔ میں نے شام بابا کا بھوگ لگایا، اس سے پہلے میں نے لگاتار شام بابا کا 11 دن گھر میں ہون کیا تھا، اور جس دن بھابھی کو ایڈمٹ کیا اس دن 11 تھی، بھیا ہاسپٹل سے آئے لیکن ڈلیوری ابھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے شام بابا کی تھوڑی سی بھبوتی اور گرو جی کے برتھڈے پہ ایک پیارا سا سوروپ جو ہمارے گھر آیا تھا، کیک پہ لگ کے وہ سوروپ میں نے اپنے بھائی کی جیب میں رکھ دیا۔ بھیا اسے لے گئے اور بھابھی کے سامنے چیسٹ پہ رکھ دیا، اور ڈاکٹر نے بولا کہ آپریشن ہوگا، اور ہم لوگ ڈر گئے۔ بھائی کا فون آیا، میں نے بولا کہ تو ڈر مت، گرو جی سب دیکھ لیں گے، اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونے دو تو ہونے دو، آپ بس گرو جی کا سوروپ بھابھی کے ساتھ رکھنا۔ بھیا نے وہ سوروپ تھوڑی دیر کے لیے بھابھی کے پاس رکھا، اور پھر وہ سوروپ بھائی کے پاس تھا۔ ہم نے بہت ارداس لگائی گرو جی سے کہ گرو جی ڈلیوری نارمل ہو جائے ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک دن اور ایک رات دیکھا کہ اگر نارمل ہو جائے تو ٹھیک ہے، لاسٹ میں آ کر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب پریشانی بڑھ سکتی ہے، آپریشن کرنا بہت ضروری ہے۔ سنگت جی، اس دن مجھے دن میں اتنی نیند آئی کہ مجھے اپنا ہوش نہیں رہا، اور میں سو گئی۔ شام کو جب میں اٹھی، بھائی کو میں نے کال کیا کہ کیا پوزیشن ہے، اس نے بولا کہ تیری بھابھی کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے، آپریشن ہوگا۔ میں نے کہا بھائی تو ڈر مت، گرو جی سب دیکھ لیں گے، بھابھی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں ہی میری بھتیجی لیٹی ہوئی تھی، ہم سب کو امید تھی کہ پیاری سی بیبی ایک گڑیا آئے گی ہمارے گھر میں، ہم سب نے یہی امید لگائی تھی۔ لیکن جیسے ہی بھابھی کو ہاسپٹل میں لے کے گئے، آپریشن تھیٹر میں، تو میری بھتیجی کو گرو جی نے
टेलीपैथ की एक मैसेज दिया कि पुत्र तेरे घर भोले आएगा। इस तरीके से उसको गुरुजी ने 2 बार ये मैसेज दिया, लेकिन मेरी भतीजी चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि जो गुरुजी ने बोल दिया वही ठीक है, वही होगा। और थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से भाई का फोन आया कि भाभी को लड़का हुआ है। हम सब खुश थे, और ये बात सुनकर मेरी भतीजी बोली कि बुआ जी, मुझे अभी अभी गुरुजी ने मैसेज दिया था कि तुम्हारे घर भोले आया है, पुत्र भोले आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी भाभी को डिलीवरी आपने इतनी आसानी से करवाई, और बच्चे को और भाभी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात संगत जी, बच्चे का जन्म 7:07 में हुआ, जो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि साक्षात मेरे भोले बाबा ने, मेरे प्यारे गुरुपा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग हम सबको ब्लेस की है। इसके लिए मैं मेरे प्यारे गुरुपा अपनी तरफ से और अपने छोटे से परिवार की तरफ से, अपने माँ पापा, अपने दोनों भाइयों और दोनों भाभियों और भतीजे भतीजी, अपनी बहन की तरफ से, अपनी तरफ से गुरुपा आपका अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें दी। और सबसे बड़ी बात, 7:07 पर उस बच्चे का जन्म हुआ। मेरे भोले बाबा मेरे घर में आए। इसके लिए गुरुपा मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि उस दिन मैं कितनी खुश थी। ऐसा लगा जैसे कि मेरी सारी थकान एक पल में दूर हो गई। जय गुरु जी। ऐसे महान चमत्कार हमारे प्यारे गुरुपा ही कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मेरे प्यारे महाराज महाशिव के महामंत्र से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।